बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी मारिफत तमासुली व तदाखुली व तवाफुकी व तबायुन बैनल अददैन। दे फसल के द आददुनो पमेंस के निस्बतुन जिक्र कई सलोर। अवल दाजदा कई च आदत सतवई आदद आदत द ताद्दुद न दे ताद्दुद गणवाली तवई आदत तादत जकवई च गणवाले पकी लिहाजा वाहिद आदत न दे वली जक ताद्दुद और गणवाले पके नश्त। बेम तारीफ द आदत आदत सतवई निस्फ मजमुइल हाशियतैन द आदत दो तरफुना जमा के पमेंजी निम के देता आदत वई लका सलोर यव आदत दे हाशियतैन तरफैन बरती पिंजी दी अवलान देती द्री दी पिंजा उदरे चे जमा के सोशो आता चे पमेंज निम के सलोरते जोड़स लस यव आदत दे लस बरती सूदी यवो लस अवलान देती सूदी नहा यवो लस सोशो शल चे पमेंज निम के लसते जोड़सो द आदत बेम तारीफ दादे निस्फ मजमुइल हाशियतैन द तरफुनो द मजमुई निस्ब आदत वाई लिहाजा वाहिद आदत न दे वली जक हाशियतैन नश्त बरती दुदी औलांदी ती सब नश्त। बाज आलिमान वही वाहिद आदत दे जका बरती दुदी चुप में जिनिम के यौशनु हाशियतैन ते अजत नशे व हाशियम कार कई अलका तासु पे पोइसे दासी चल दे चे दे के द दे आदत निस्बतुना दरता चलोर खई और दा निस्बतुना दे द पार बयान चे दा मुकद्दिमा द तस्हीह तस्हीह रुस्त चे कम बाब राजी बाब तस्हीह पहल में मीरास के द दे बाब देर अहमियत दे दा कुसूर खत्मई कुसूर दा माना चियो सड़े मर्शो यो इते मोर पातिशवा इवते प्लार पातिशो और लस्ती लुरियाने पातिशवे दा मसला बदशपगुन कीगी प्लार तयौ मोर तयौ सोदस और लुरियानो त सुल्सान सुल्सान पशपगु के सलूर दी नो सलोर बदी लुरियानो तवर के लुरियाने सोवी नो दा सलोर पर लसो न तकसीमी की कसर पके राजी उस बदी द पार द तसे जरूरती सबकौ अलक सबकौ दा सलोर बपदे लसु संग तकसीमौ दे तसे वे पे इल्मी मिरास बुनियाद बाब तसे दा अब बाब तसे बाने अल सड़े पोयशी चे द आददुनो पमेंस की निस्बत ज़दकी नो गोया के बयान द नुसुब अरबाओ बैनल आददैन दा दसी द कल मुकद्दिमा द बाब तसे द पारा नो ज़के दा मख के जिक्र कर सलोर दावर कदा सूच अलका सलोर सलोर निस्बतु नदी दाददुनो पमेंस की यौ तमासल वई बल तदाखुल वई बल तवाफुक वई बल तबायुन वई फसलुन फी मार फसल दे प बयान द पेजंदल द तमासल और द तदाखुल और द तवाफुक और द तबायुन बैनल अददैन। तमासल माना तशाबु यो बल सर मुशाबहत तदाखुल यो बल के वर्णन वतल तवाफुक द यो बल सर मुवाफिक की दल तबायुन द यो बल जत की दल दई लुगवी माना करें तारीफुन ऐसे दी अलका तमासल दे तवई चियो आदत तबल सरा मुमासिली मुशाबी लका सलोर और सलोर रुऊसम सलूर शियो सेहामम सलूर शी सेम नो दे दे द्वारो पमेंस के तमासल दे तमासल मुपी चंद नुगुरई तमासुल आददैन तमासल द दो आददुनो सदे कौनो अहदहिमा के दल द यौ द दे दो आददुना मुसावियल लिल आखिर च मुसावी द बलसा दे तसवई तमासल
تداخل ستوي تداخل سلور تعریفونه دي سو سلور وتداخل العددين تداخل د دو عددونو مختلفینو دا ده ان يعد اقلهما الاکثر چې اقل را پاسیږي اکثر ختم کی اے یبنیه ختم کی دی يعد معنا کوي یبنیه تداخل ستوي چې دا اقل په اکثر کې ننودي نو دا اکثر دا اقل اکثر ختمي لکه 9 او 3 شو څو شو 9 او 3 دا 9 نه 3 لري کا څو پاتې شو بیا دې 3 لري کا بیا دې 3 لري کا ختمي کا دې ته تداخل وای بیم تعریف او نقول یا وای هو دا تداخل دا دے ان یکون اکثر العددین چا اکثر دا عددینو منقسما تقسیم شي پا قلبان پا قسمتا صحیحتا پا قسمتی صحیحه سر کسر پا کرانی شي لکه ما در تویلی چه دریو نه شو دا نه چه پا دریو تقسیمینو سو رسیگی دری رسیگی کسر پا کنا رازی الکه با دی دویم تعریف پوشی دریم تعریف او نقول یا ویو هو دا تداخل دا دے ان یزید علی الاقل مثله چه زیاد کے پا اقل بانے مثل دے یا امثال پیساوی الاکثر برابر شید اکثر سرا لکه دریو باندې 3 زیاد کا یو ځل بیا په 3 زیاد کرنه دا اکثر سره مساوي شي چې نه خدای دې وکړي چې تاسو به پوښي سلورم تعریف او نقول یا ویو هو دا تداخل دار چې ان یکون الاقل جز د اکثری اقل سی لکه ثلاثه دا جز یعنی ثلث د اکثر ده 3 د نحو ثلث ده 3 مې سایه مثل ثلاثتن و تسعتن لکه ثلاثتن و تسعتن پوښه لکه خبر باندې څوک پوښو پوښه بیا لکه د تماثل تعریف هم وشو د تداخل سلور تعریفونه وشو توافق ستوي وتوافق العددين توافق د عددين د الله يعد اقلهما الاكثر چې اقل اکثر نه ختمي ولكن يعدهما عدد ثالث لیکن عدد ثالث ختمي د سینه د چاکس اقل را پاتېږي او اکثر ختم کی په تداخل کې خو اقل را پاسې د اکثر ختم کړي او نه ختم کړ دې کې د سینه ده چې اقل را پاسېږي اکثر ختم کی بلکې یو دریم پیدا شي دواړه ختمي الکه په پوښي ک 8 مع 20 لکه اته د شلو سره اته د شلو په من کې توافق دی اته شل نشي ختموله ځکه د شلو نه اته لري کڅو پاتې شو بیا ته اته لري کڅو پاتې څلور پاتې شو ختم نه کړ کنه لیکن عدد ثالث دریم عدد چرا ولینو اتم ختمي هغه څو دي څلور دي څلور د اته نه لري کڅو شو بیا ته څلور لري کا ختم څلور د شلو نه لري کڅو پاتې شو 14 بیا ته څلور لري کا 12 بیا ته څلور لري کا 8 بیا ته څلور لري کا څلور بیا ته څلور لري کا ختم اته رساله سے ختم شي الکه په پوښي تعدهما دوړه ختمي څلور او شل اربعتن څلور ختمي فهما دا شل او اته متوافقان بالربع دي څه دي ربع کې متوافق دي الکه په څه کې متوافق دي ربع کې توافق بالربع ورته وای چې کوم عدد راغی دغه عدد مخرج کې به متوافق موافق نو دی مخرج د څلور هو ربع ده نو ربع کې چې کوم دی دغه دي موافق ولی لأن العدد العاد لهما ځکه عدد چې ختمون کې دی د دواړو د پاره دا مخرج د جز د وفق دی شی دی د جز د وفق مخرج دی
دې کې د دواړو کې توافق بالنسب دی شی توافق بالربع ده څه دی پکې توافق بالربع څه ده شلو په منځ کې توافق په څه دی بالربع دی خو دې ته خیال کوئ نو د شلو ربع څو ده 15 ده او د دغو ربع څو ده د اتو 2 ده وفق 2 دي او 15 دي وفق څو دي توافق خو په ربع کې دی او مخرج د ربع اربعتون دي کنه او ربع د اتو 100 ده او ربع شلو اوس به پوه شئ په مسلې باندې لأن العدد العاد ده ځکه هغه عدد چې ختمون کې دی لهما دواړو ته چې څلور دي دا مخرج د جز د وفق دی مخرج د چا دی نو ځکه چې دا تو وفق خود ودی او 2 ربع د چا ده دا تو ده او دغه وفق څو دی د شلو وفق 15 دي او 15 ربع د شلو ده او د ربع په دواړو صورتونو کې د ربع مخرج څو دی اربعتون الکه جز د وفق مو پیژنده جز د وفق پاتو کې 2 دي او جز د وفق په شلو کې 15 دي نو جز د وفق ربع ده او د ربع مخرج څو دي سلور دي خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ وتباين العددين تباين د عددين ستوي الله يعد العددين معا عدد ثالث چې نه به ختمي 2 عددونه یو ځای عدد ثالث نه به اقل اکثر ختمي نه به ثالث دواړه ختمي کته سم علی 10 لکه نه اولس د دواړو په منځ کې تباين اوس به موږ تباين او توافق څنګه پیژنو وطریقه معرفت الموافقه او طریقه د معرفت د موافقت د مباینت په بین عددین مختلفین کې دا د عین قسم من الاکثر په مقدار الاقل چې کم بکې د اکثر نه په مقدار د اقل د دوړ جانبینو نه مرتن او مرارن یو ځل یا ډیر حتی اتفاقا فی درجه واحده چې اتفاق په یو درجه کې په کچرته اتفاق په واحد کې راغی په علاوه په بینما دی په منځ موافقت نشته وین اتفاقا فی عدد کې په عدد کې راغی په هما متفقان دی په دې عدد کې لکه ما ته وګورئ مطلب د دې عبارت دا چې تب موافقت او مباینت د سنه پیژنې موافقت او مباینت کې به یو عادت کمی یو بزیات په مباینت کې به یو کمی یو نو ته چې کمی تا به د زیات نه لری کی کبي یو پاتې شاخره کې نو دا مباین ده مدد عادتونو په مېت کې مباینت ده او کدو پاتې شو یا 3 پاتې شو یا 4 پاتې شو یا 15 یا لس نو دا بیا تب موافقت دي خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ پوه نه شئ د اتو او د لسو په منځ کې موافقت ده ولې ځکه د لسو نه چې اتل لري کې نو 2 پاتې کی او 2 چې د اتو نه لري کې شپږ بیا ته 2 لري کې 4 بیا ته 2 لري کې 2 دوړ په منځ کې موافقت دي صحیح شو او د لسو او د نهو په منځ کې مباینت دي ولې ځکه نه عدد اقل کنه دا د اکثر نه لري کنه سو پاتې شو د لسو او د یو لسو په منځ کې مباینت دي او د دریو او د لسو په منځ کې د دریو او د لسو په منځ کې مباینت دي ولې ځکه درې د لسو نه لري که و پاتې شو بیا ته 3 لري که 4 پاتې شو بیا ته 3 لري که یو پاتې خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ موافقت او مباینت مو به چند په عبارت پوه شئ کې بیا یې ما نو ما ته وګورئ چې دا اقل د اکثر نه لري کا نو چې 2 ادرې 4 پاتې شو دي ته څه وایي موافقت کدو پاتې شي دي ته توافق بالنسب وایي کدرې پاتې شي دي ته توافق بالثلث وایي که 4 پاتې شي دي ته توافق بالربع وایي که 5 پاتې شي دي ته توافق بالخمس وایي که 10 پاتې شي دي ته توافق بالعشر وایي که 11 پاتې شي دي ته څه وایي دیتا توافق بجزء من 11 وی
بجزء من 11 نګوري په پیل اسنین په دوو کې چې دوه پاتې شي بالنسب توافق وي په نسب په ثلاثو کې به په ثلثي په اربعو کې به په ربع هكذا الى العشره وفيما وراء العشره د لسو نه بره يتوافقان موافقت به بجزء منه په جزء د دي اني په 11 کې به بجزء من 11 او په 15 کې به بجزء من 15 بعتبر هذا دې کې سوچو دې پر پوښتنه تاسو ته زباب التسیق کې دا یو مسله کوم نو دا به ور سره دغه شی بیا باب التسیق کې دا بیا په قصې پکې کو لکه په پوښتنه ټیم شته باب د په بیان د تسیق کې تسیق د تبیل مصدر ده روغ والی ته وایي په اصطلاح د علم میراث کې تسیق دی ته وایي چې سهام پر اوس باندې په داسې طریقې سره تقسیم کې چې کسر پکې رانشي کسر ماتوالی ته وایي په لغت کې او اصطلاح کې نیم ته یا ربع ته یا خمس رؤوس چا ته وایي هغې سرونو ته وایي چې په کومو ورثو ته چې میراث پرې تقسیمېږي سهام د سهم جمع د حصو ته وایي چې کومې مقررې دي پرې پوه شئ سهام څه ته وایي طایفه چا ته وایي طایفه یو فریق ته وایي لکه مور دی پلار دا څلور ښځې دي څلور لوریانې دي نو مور یوه طایفه شوه پلار بله طایفه شوه او ښځې بله طایفه شوه لوریانې بله طایفه شوه خویندې بله طایفه شوه مختلف الجنس ذوي الفروض چې راغلي نو یوې یوې ته طایفه وایي هلکه دا اصطلاحاتو ته خیال کوئ یحتاجو احتیاج پیدا کیږي په تسیع د مسایلو کې لا سبعه اصول و قاعدو ته ثلاثتن درې قاعدې بین السهام والرؤوس د سهام او د رؤوس په منځ کې دي د حصو د سرونو په منځ کې واربعتن څلور بین الرؤوس والرؤوس د رؤوس او د رؤوس په منځ کې اما الثلاثه هر چې درې دي چې د سهام او د رؤوس په منځ کې دي په احدها یو قاعده ده ان كانت سهام كل فريق چې سهام د هر فریق منقسمتن علی تقسیم په دی باندې بلا کسرن بغیر د کسر نه فلا حاجت الى ضربن الى ضرب ضرب ته بیا حاجت نشته که ابوین و بنتین لکه څه شو ابوین دا کمار کر زر کوله سړی مړ شو اب ته پاتې شو ام ته پاتې شو او بنت او بلا بنت نو مسله به د شپږو نه کېږي ځکه چې سدس نو سدس او دې دواړو ته سلسان دي سلسان څلور شو نو دوه به د دې شي او دوه به د دې شي اوس پکې کسر راځي نو دا اوله مسله ده ښه چې سهام پر رؤوسو تقسیم شي بغیر د کسر نه دا یوه قاعده شو دویمه والثاني دویمه قاعده دا ده ان کسر علی طایفه واحده سهام چې په یوې طایفه تقسیمه کسر پکې راځي څه پکې راځي کسر نو بیا به وګورئ چې د سهام او د رؤوس په منځ کې کم نسبت دی ولکن بین سهامهم و رؤوسهم لیکن په مابین د حصو د دوی کې او سرونو د دوی کې موافقت دی صحیح نسبت ته توافق دی نو بیا به څه کوي فیضرب ضرب ورکړي وفق فیضرب ضرب ورکړی شي وفق عدد رؤوسی وفق د عدد د رؤوسو د من انکسرت علیه السهام په اصل مسله کې او په اول کې که چېرته عایلې لکه ابوین او 10 بناتن دا کمات امتی پاتې شو امتی پاتې شو او لس د نر د بچی نه لوریانې پاتې شو سم د بنات محتمم دی صحیح شو نو اوس به مسله د شپږو نه کېږي او دی ته څلور په لسو تقسیمیږي نه اوس به څه کوو موږ به وګورو چې د سهام او د رؤوسو په منځ کې کم نسبت دی د سهام او د رؤوسو په منځ کې نسبت د توافق دی توافق دا دی چې
څلور لس نشي ختمولی بلکې دوه څلورم ختموي او لسم ختموي پوه نه شوې دوه دواړه ختموي نو مخرج د دوو خو نسب دی نو د دواړو په منځ کې توافق بالنسب دی څه دی توافق بالنسب دی نو څه چل به وکړو نو دلته خو یې طریقه درته وښوده په یضرب ضرب ورکړی شي وفق عدد رؤوس من انکسرت وفق د شمیرې د سرونو د هغه چا چې سهام په کسر راځي چې بناتې دي د دې د رؤوس وفق څو دی د دې وفق څو دی د لسو وفق څو دی دوه نه دی توافق بالنسب دی پنځه کنه نسب پنځه دی پنځه یې وفق شه یا لکه د دې وفق د څلورو وفق دوه شو وفق او د لسو وفق پنځه شو وفق دا عدد رؤوس شو او دا سهام شو نو اوس به داسې چل وکړو چې وفق د عدد د رؤوسو چې پنځه دی دې ته به ضرب ورکړو په اصل مسله کې چې شپږ دي په پنځو له چې شپږو کې مسله ضرب ورکړې څو شو نو داسې به لیکئ تصحیح تا به لیکئ تصحیح د مسلې د څو نه شو تېر شو اوس به څه کې اوس چې په دې باندې تقسیمې دا دېرش به پرې اوس مخکې د شپږ تقسیم کړي وو نو داسې چل به وکړي په اصل مسله کې چې دې ته کومه حصه رسېدلې وه دې ته به ضرب ورکړي په چا کې په مضروب کې په چا کې به ضرب ورکړي مضروب څو پنځه نو د دې پنځه شو دې له به ضرب ورکړي په مضروب کې پنځه او دې څلورو له به ضرب ورکړي په مضروب کې چې پنځه دي نو څو شو شل شو شل نو شل خو به لسو تقسیمېږي که نه نو دوه دوه به شي بلا کسرې خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ نو دلته به ضرب وفق د عدد د رؤوسو د من انکسرت علیه السهام ته به ضرب ورکړي په اصل مسله کې دا خو دې په اصل مسله کې ضرب ورکړي وعولها امکانت عائله اول کې به ورکړي که مسله عائله و اول پکې و نو بیا به وفق د عدد د رؤوسو د من انکسرت علیه السهام ته به ضرب ورکړي په اول د مسلې کې په چا کې لکه دا بله مسله او زوجین و ابوین و ست بناتین یا ښځه مړه شوه زوج دې پاتې شو مور پلار دې پاتې شو ست بناتین دې پاتې شو ختم ښځه مړه شو څوک دې پاتې شو زوج ابو اوما او شپږ دې بنات دې پاتې شوي سلسان سدس او د دې ربع څوی ده ربع نو ربع چې ګډه شي د کل ثانیه باعث ثاني سره مسله د څو نه کېږي دولسو نه کېږي مسله دې د دولسو نه وکړو دولس کې ربع څو ده درې سدس پکې څو دی دوه او نور څو پاتې شو دوه دوه څلور او درې ولاړه نو څو پاتې شو پنځه څو پاتې کېږي لکه اته پاتې کېږي که نه سلسان د دولسو څو دي سلسان سلسان د دولسو څو دي اته دي که نه اته دي او دا ټول را جمع که لس شو دولس شو پنځلس شو نو اول یې وکړه چاته عین به لیکئ اول به داسې لیکئ اول یې وکړه چاته پنځلسو ته نو اوس دلته به په اصل مسله کې دې دغه ضرب نه ورکوي بلکې په اول د مسلې کې به ضرب ورکوي نو اوس دلته وګوره د اتو د شپږو په منځ کې کم نسبت دی توافق دی که نه او توافق بالنسب دی ځکه دوه دواړه ختموي دواړه ختموي نو راوبه لګېږو چې وفق د بناتو څو دی وفق یې څو دی دوه درې دي که نه لکه توافق بالنسب دی که نه وفق د رؤوسو درې شو او وفق د سهامو څو دی څلور دی نو راوبه لګېږو
وفق د عدد د رؤوسو چې د من ان کسرت الیسام چې درې دي دې ته به ضرب ورکو په اول د مسلې کې اصل مسلې کې نه په اول د مسلې کې چې پنځلس دي نو تصحیح به د چا نه وشي پنځه څلوېښت نه بیا به داسې لیکئ تصحیح نو اوس راولګېږئ و دریو کې د ضرب ورکړی و که نه دریو کې اوس دا حصې چې معلومې د دې خو په 12 کې درې وې و دریو کې ضرب ورکړه نو څو شوې نهه د دې څو وې دوه وې په 12 کې په همدې درې کې چې وفق د عدد د رؤوسو دی دې کې ضرب ورکړه شپږ شو د دې شپږ شو او د دې اته وې اتو ته په دریو کې ضرب ورکړه څو شوې څلېرې شوې نو څلېرې په شپږو باندې بلا کسرین نو څلېرې او شپږ څو شوې دېرش او شپږ شپږ دېرش شپږ دېرش او نهه پنځه څلوېښت خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یئ وثاني د دویمې ته د عبارت ته وګورئ ان کسره که چاته کسر د سهام وراته علی طایفة واحد په یوې طایفې ولکن بین سهامهم و رؤوسهم لیکن په مابین د حصو د سرونو کې موافقت او ضرب ورکړی شي وفق د عدد د رؤوسو د من ان کسرت علیه سهام ته په اصل مسله کې واولها یا په اول د مسله کې ان كانت عائله د اصل مسلې مثال لکه ابوین و 10 بناتن او مطلب د اول د مسلې او زوجین و ابوین و 6 بناتن بس